ملک کے مختلف شہروں میں زمین لرز اٹھی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہری پور، ایبٹ آباد، مردان، چارسدہ، ہنگو، نوشہرہ، آزاد کشمیر اور دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ غزر سمیت گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ 2 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ شہریوں میں شدید خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ لاہور سے راولپنڈی جانے والی اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ۔ کالاشا کاکو کے قریب 9 بوگیاں ٹرین سے الگ ہو کر پٹڑی سے اتر گئیں۔ بوگیاں الٹنے سے 30 مسافر زخمی، اسپتال منتقل۔ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جائے حادثہ پر ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ٹریک کلیئر ہونے تک ٹرینیں براستہ وزیر آباد لاہور پہنچیں گی۔ ابتدائی تحقیقات رپورٹ کے مطابق ٹرین پٹڑی ٹوٹنے کی وجہ سے ڈیریل ہوئی۔ تحقیقات کے مطابق پٹڑی کی حالت کافی نازک ہے۔ جائے حادثہ پر ٹریک جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ وزیر اعظم کا ٹرین حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر ریلوے کی ہدایت پر مزید تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ حنیف عباسی کہتے ہیں کوتاہی کے ذمہ دار کا تبادلہ نہیں ہوگا، جیل بھیجیں گے۔ کراچی میں شمس الاسلام قتل کیس پر تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ ایس ایس پی کماڑی 6 رکنی کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ 6 رکنی کمیٹی وکیل شمس الاسلام قتل کیس کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی حملہ آور کی گرفتاری سے لے کر سزا دلوانے تک کیس پر کام کرے گی۔ ڈی آئی جی جنوبی اسد رضا نے تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے فرار ہونے سے روکنے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، نالہ لئی کے اطراف الرٹ جاری۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ مری سمیت گلیات کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ ہری پور میں بھی بارش، محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ مری سمیت گلیات کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ عارف والا کے نواحی علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں سے موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ زخمی اہلکار کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عارف والا کے نواحی علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ہو گیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس پر جی ایچ کیو میں تقریب ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چین کے سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں چینی سفارت خانے کے دفاعی اتاشی میجر جنرل وانگ زونگ نے بھی شرکت کی۔ چینی سفارت خانے کے حکام اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسران بھی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چینی مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور یوم تاسیس پر پی ایل اے کو مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل نے قومی تعمیر و ترقی میں پی ایل اے کے کردار کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی اہمیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ اسٹریٹجک صورتحال بدلنے کے باوجود دونوں ممالک کی دوستی ثابت قدم اور غیر متزلزل ہے۔ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تعلقات منفرد اور آزمائی ہوئی دوستی کی بنیاد پر ہیں۔ دونوں ممالک علاقائی اور عالمی چیلنجز پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔ چینی سفیر نے تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 98ویں یوم تاسیس کے موقع پر جی ایچ کیو راولپنڈی میں تقریب کا اہتمام۔ پاکستان میں تعینات چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے چینی مہمانوں کا پرتپاک استقبال۔ چین کے دفاع، سلامتی اور قومی تعمیر میں پی ایل اے کے کردار کو سراہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک چین تعلقات کی مضبوطی اور اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات منفرد اور ابھرتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجوں کے درمیان غیر معمولی طور پر لچکدار ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی مستحکم اور غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا
कि पाक फौज और PLA सच्चे भाई हैं, उनकी पायदार शराकत दारी इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। चीनी सफ़ीर ने PLA की 98वें सालगिरह के मौके पर तकरीब की मेज़बानी करने पर फील्ड मार्शल का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साबित कदम किरदार का एतराफ़ किया और पाकिस्तान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के लिए चीन के गैर मुतज़लज़ल हिमायत। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत के खिलाफ जंग के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया आमने सामने आ गया था। जिस तरह पाक फिजाइया ने भारत को हराया, उसी तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपनी साख सच और तस्दीक पर मबनी खबरों को तरजीह दी। जंग के दौरान हमें अंदाज़ा हुआ कि डिजिटल मीडिया हमारा असासा है। आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था, भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया। और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी के मुकाबले में आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। हमारा सहाफ़ी के क्रेडिबिलिटी की वजह से, फैक्ट की रिपोर्टिंग की वजह से और सही जवाब देने की वजह से पाकिस्तान ने वो बयानिया का जंग के दौरान भी जीता और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम जीतते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली ने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत के इल्ज़ामात और दावे बेबुनियाद हैं। भारत ने बैक वक्त जज, ज्यूरी और जल्लाद के तौर पर काम किया। नाम नहाद ऑपरेशन महादेव से मुतल्लिक कोई भी दावा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय रहनुमा अवाम को गुमराह करने के बजाय अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का जबरदस्त मुकाबला करेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने एलामिया पेश किया। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड मुज़ाकरात होने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। इंसानी हुकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। नए मिसाक के लिए मुल्क की तमाम कुव्वतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए। इस वक्त मुल्क का कोई तबका मुतमईन नहीं है। 2024 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं। मुल्क में आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन अवाम का दरीना मुतालबा है। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। हाइब्रिड निज़ाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईने पाकिस्तान, दिए गए इंसानी हकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुके हैं। सूबा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और हल निकाला जाए, वहीं निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के नतीजे में कानून की हुक्मरानी के तसव्वुर को शदीद धचका पहुंचा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी महज एक नारा रह गया है और अदलिया की आज़ादी अमलन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। हम 2024 में किए गए इलेक्शंस और उनके नताइज को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों और अवाम का देरीना मुतालबा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर लापता अफराद को फौरी तौर पर अदालतों के सामने पेश किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को चू चू का मुरब्बा करार दे दिया। कहते हैं ये एक नाकाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस थी। अपोजिशन जमातों के पास कोई पॉलिसी नहीं, ये जहनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इन लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अपोजिशन को आलमी सतह पर पाकिस्तान की बढ़ती पजीराई भी हजम नहीं हो रही। बानी PTI के दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में उनका मजीद कहना था कि ईरान
ईरान के सदर आज से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये लोग सबोताज करने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन के पास प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं। नाकामी पीटीआई वालों का मुकद्दर है। इन लोगों को मुंह की खाना पड़ेगी।